والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشهداء قادر الكيلان وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي عبد محمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البجلي سيد الشيخ البنجاوي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إن شاء الله خصوصا إلى سيد الإمام زين الدين المالكي سيد الشيخ الإمام يحيى بن شرف النووي سيد بن محمد بن إبراهيم السمرقندي سيد الشيخ الإمام محمد نووي بن عمر البنزاني وبأهل سندنا المتصل إليه وإلى روح سيدنا المؤجل إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا البقي المقدم محمد بن علي بعد سيدنا الحبيب علي بن الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغر سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدد سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العيدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأوطس سيد الشيخ علي بن عبد الله البقر سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زيد الرحمن سيدنا الحبيب أبي بكر بن سليم السواب صاحب العلم سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التابع سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس صاحب الحبيب علي بن محمد بن حسين شيخي سيدنا الحبيب أبي بكر الأوطس سيد الشيخ محمد أمين القطبي أمين سيد الحبيب سيد الشيخ محمد ياسين الفادني المكبر سيد الشيخ محمد سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد زين بن عبد الوهاب إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشرهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظور إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Kifayatul Azqiyah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Wa'lam
anna zikrul mauti mustahabun wa muraggabun fihi. Wa'lam, ketahui olehmu, anna zikrul mauti, bahwa mengingat mati, mustahabun, yaitu disunatkan, wa muraggabun fihi, dan dimuraggab, disenangkan padanya, dalam kurung disunahkan juga. Jadi mengingat kematian itu secara hukumnya sunnah. Sunnat artinya yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Diberi pahala melaksanakan dan tidak disiksa meninggalkan. Jadi bilanya kita ingat mati itu diberi pahala. Kalau kita kisah pahala, enggak ada ingat mati bang, kada berdosa juga bang. Nah, ada manfaat lain lah daripada hanya sekedar pahala. Ada walahu manafi'u wa fawaidu jalilatun. Walahu ay wali zikril maut, dan bagi mengingat kematian itu manafi'u, banyak manfaatnya. Wa fawaidu, dan banyak faedahnya, jalilatun, yang besar. Jadi mengingat mati itu bukan hanya sekedar mendapat pahala, tapi banyak manfaat yang lain, banyak faedah yang lain, dan faedah dan manfaatnya itu bukan kecil. Jadi manfaatnya itu besar, faedah mengingat kematian itu pun besar. Ngapa yuk? Manfaat dan faedahnya banyak. Di antaranya minha kasrul amali. Di antara manfaat dan faedah mengingat mati itu kasrul amali, yaitu memindikakan angan-angan. Kamu punya cita-cita lah, ada cita-cita lah, ada angan-angan. Cita-cita hendak jadi orang yang bermanfaat, atau nak jadi tuan guru aja ya, kalau lah umpama itulah ya, kalau nak jadi tuan guru. Angan-angannya bang, angan-angannya itu berharap beisi rumah nang bagus, itu angan-angan ngarenya. Beisi mobil, beisi toko, beisi ini tuh angan-angan. Hayalan boleh jadi hayalan kalau memang kada mungkin mendapatkan. Kalau memungkinkan mendapatkan itu tamani litawakui, angan-angan yang mungkin terjadi. Karena angan-angan itu kan ada dua, angan-angan yang tidak mungkin terjadi, angan-angan yang mungkin terjadi. Nah, tapi ketika seseorang ingat mati, ya Allah, kada panjang lagi angan-angan tuh. Aku mahayal ini umur sekian, umpama maneh aku kenajer umur sekian, umur 40 kah, sudah beangan-angan beisi rumah ini, beisi sampai garang umur 40. Ya kalau lah, ya kalau sampai garang umur 40, jangan-jangan umur 20 kena mati. Ayo, kamu umur berapa? Nah, paling beberapa tahun aja umur 20. Iya. Artinya nampak kada usah gin angan-angan yang panjang. Cukup masalah keinginan lah, masalah keinginan sudah syukuri apa yang ada. Cukup hari ini makan, besok makan, besok makan lagi. Masa isuk kada makan? Cukup, maksudnya apa yang ada sudah dijalani, dihadapi, disyukuri. Masalah cita-cita
kejarlah cita-cita setinggimu, hendak menjadi orang yang berpendidikan tinggi. Ayo rajin-rajin belajar mulai sekarang. Mutolak belajarnya rajin, mutolaahnya rajin, apalagi muzakarahnya rajin. Yalah, orang nuntut ilmu itu kan 3. Yalah, katakanlah 1 belajar, 2 mutolaah. Mutolaah bahasa lain di kitab adalah tikrar, mengulang-ulang mutolaah. Nang ketiga muzakarah. Itu orang nuntut ilmu jangan lepas daripada itu. Belajar, mutolaah, tikrar, mengulang-ulang apa yang sudah dipelajari, kemudian muzakarah. Tahu muzakarah apa? Tahu. Nah, dengan bila nang kayak itu di pondok rajin belajar, rajin mutolaah, rajin muzakarah, hasil. Tetap. Cuma jangan berharap hasilnya itu setahun 2 tahun, kada. Syarat berikutnya itu adalah tulu zamanin, lawas tuh. Lawas maka. Menurut sebahagian ulama, menurut sebahagian ulama, kalau hendak jadi tuan guru itu ukuran ngajinya tuh munnya kawa sampai 20, 30 tahun bahkan 35 tahun nang gaya apa datu kelambayan ngaji di Mekah. Bila kada separuhnya barang. Berapa tahun ngajinya? 15 tahun. Ya kan? Nah, coba aku anuakan. Ya kita di pondok mun hendak pindah atau ampih lancarkan dulu membaca kitab. Lah, mana seapa aja 5 tahun nang tapi mutolak belajar bujur-bujur. Lah, mutolaah bujur-bujur, kemudian muzakarah, insya Allah 5 tahun lancar belajar baca kitab. Pindah aja 5 tahun. Masuk kemana pindah terserah aja. Mau ke Darussalam, mau ke Jawa, berapa? 5 tahun lagi. 5 tahun pulang. Babang, aja pindah ke luar negeri. Mau hendak ke Hadramaut, mau hendak ke Mesir, mau hendak ke Maroko, mau ke Aljazair, silahkan. Berapa tahun? 5 tahun. Iyalah, 15 tahun. Ke umur berapa? Berapa? 15. Munnya ya umur 30 anyar kawin. Atau 27 Kak, sandang kawin. Borok pekasamnya. Bukan keburukan juga, waneh. Inya makin diasah makin landap. Soalnya mun ulin di gamunnya makin terandem makin kuatnya ulin bang. Makin terandemnya makin kuat. Ini mah Pak, mengajinya kita setumar aja ya. Kalau anak jadi tuan guru belum lagi ada cucu 15 tahun mana 15 tahun. Kadang kalau ya lah di 5 tahun di Makkah atau di Mesir aja 5 tahun di Mesir, 5 tahun di Hadramaut boleh kawin, lambat lagi kawin, nanya aja. Ada tak cita-cita ya kalau cita-cita wajar aja itu cuma bersungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita. Angan-angan kada banyak, masalah hidup apa itu biasa aja itu kada berangan-angan, tapi cita-cita yaitu silahkan. Orang dolah umur sudah apalagi umur mati jadi benar. Umur mati berapa umur mati itu? Wan
Ingati hadis Nabi rancak disebutkan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sanatan. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun umur mati. Mun sudah umur 60 bener, napa lagi bangan-angan aku jer hendak kayu begalang nang bagus jo bini-bini ini aku hendak kayu bisi mobil 60 sudah umur baangan mahayalah hendak bisi perusahaan lah umur 60 hendak mahayal bisi perusahaan mah angan-angan aja itu kada usah gitu. Berarti nampak kada ingat di mati. Ya kada ingat di mati. Ini namun orang diingat di mati aja gin. Jika nang tadinya berhimmat bercari sudah umur juatulah sudah memasuki umur mati 60-an juga sudah umur sadang ya sudah benar. Sedang ya pengijirudah. Nang rajin mencari mulai jam 7 sampai maghrib misalnya udah sudah gitu jam 10 kah turun kena jam asar boleh sudah ayo ha cuma nampak sampat kena mengaji mana beribadah sampat mulai sembahyang subuh sampai akan jam 8 kada dijual lagi duit banyak aja sudah tabungan. Sebelum asar boleh kayak sudah istirahat juga bertenang-tenang kayak lagi istirahat istirahat kayak lagi mana Pak ayo mengaji nuntut ilmu sore-sore ngaji atau malam-malam ngaji karena beribadah ngaji beribadah itu aja lagi nuntut ilmu beribadah nuntut ilmu beribadah bini mati jar bebini kan kali-kali bini pulang ada aja jangan jari nang anom nang pandaran aja mun sudah umur 60 kadang umur 40 bener itu gitu kan ayo sudah 40 tegagah jo maingun tiga kita dah jadi bujur bahwa mengingat kematian itu adalah kasrul amali memindikakan angan-angan jadi angan-angan itu kada panjang lagi kada hendak ini dan itu penting bahasa orang ini benar merem tuh manfaat mengingat mati kemudian wa zuhdu fid dunya dan manfaat faedah mengingat mati itu membuat zuhud lawan dunia fid dunya terhadap dunia kada lagi kamu hubung dunia ya kalau napa yo inya ingat coba lah kamu perhatikan orang tuh bilainya sudah mati nang pejabat kah saudagar kaya kah artis terkenal kah tuan guru nang terkenal kah apa yo yatsbiul mayyita salah satu mun orang mati sudah mati paling nang mengiringinya tuh 3 nama iringinya 3 ahluhu 1 keluarganya iyalah termasuk kena kawan-kawan nang maatar ke kubur nih iyalah wa maluhu hartanya 4 lah 4 napa nang 4 kadang mobil 4 mantar hartanya wa amaluhu dan amalnya nama iringi kita nah
Begitu inya masuk ke dalam kubur, blak mayat ini dimasukkan ke dalam kubur. Apa ujar Rasulullah? Yarji'u isnani. Pulang, bulik dua. Kadahapun masuk ke dalam kubur, bulik dia udah hendak masuk. Siapa? Ahlu. Bininya nang tadinya kisah punya ulun cinta mati udah punya bisa udah kalau diungkapkan lagi benar udah saking cintanya tuh udah sampai berkata punya ulun kada kau hidup tanpa dirimu, ulun kada kau apa-apa tanpa dirimu. Habis dah belak mati buat dalam kubur hakun lah buat hakun udah boleh kada boleh hakun lah guring di kamar nang bekas mati tidak takutan jadi laki ditakutan nih ini kamar dina kamar laki bekas guring nih lalu nih garing apa mati boleh nanya di sana aja guring aja kenapa takutan aja padahal laki anak masuklah kamu menabihi kamu sayang lawan mama lawan abah masuklah dakon biar kamu rajin uji lawan mama atau nangis lawan mama umpama apa tersinggung enggak kada lawan jangan lagi ya Allah kada lagi bogono sudah adalah kada lagi Allah adalah ganal belak mati hakun membuat wan kada hakun nang kaya paju sayangnya dah hakun bulik kalau boleh wa maluhu harta masuklah hartanya nang mobil nang larang Alphard itu tuh nang 2 miliar itu tuh masuklah jangan mobil bener jangan mobil ikam tikar aja masukkan lah kada bawa bulik gara tikar aja nanti bawa bulik tikarnya aja berapa ada harga tikar bawa bulik lah bawa bulik siapa nang mau tinggal wata buka amalu nang dah tinggal itu cuma amalnya berarti nampak harta kada hakun 4 jua anak bini apalagi sepupu aja anak bini kada hakun 4 jua nah nang dibawa nampak cuma amal nah amal nang bagus sedekah makanya nih berduit bersedekah aja agan di alam kubur karena itulah harta kita yang sebenarnya menang kayak ini nih benar maulah lagi kamu orang nani ambisi lawan dunia kada lagi jar aku mau kayak ini lapah juga nah adakin lapah aja kamu mikirakan kebanyakan bisi harta karena kebanyakan bisa harta mobil 5 coba pikirkan bini 4 rumah 10 rumah bini udah 4 pelak bener belum kena di situ 10 berapa rumah 10 pusing kamu membayari lampunya aja pusing kada sanggup kita salah orang kaya sultan ya kalau tapi mun ingat mati kada kalau ya sudah hidup ini zuhud aja sudah jangan ambisi lawan duniawiyah kayak apa supaya jangan ambisi lawan duniawiyah ingat mati karena manfaat dan faedah mengingat mati itu membuat kita zuhud terhadap dunia. Hanya bagus solah
ceramah apa tuh, baik kisah mati aja sudah, kisah mati. Ada kita nih rajin ceramah tuh rame, tertawaan lah, bagus saja Bang ya, amannya tertawa hanya membawa sekedar menimbulkan girah, menimbulkan semangat, menghidupkan nikmat Allah nang lain, menyegarakan otak. Tapi munnya banyak kada kakaruan juga, udah baik kisah mati aja sudah. Spesialis mulai pokoknya jera tuan guru sejarah Salahuddin orang mana ada tuan spesialis mati itu jera mana belajar pokoknya pilih ceramah kisah mati itu Pak, kemana aja kisah ceramah kisah mati. Cuma kisah mati ini kan banyak, persiapan mati, keadaan mati, hidup sesudah kematian. Nah kan banyak kisahnya salah. Kisah orang husnul khotimah, kisah orang su'ul khotimah, banyak. Jadi kemana-mana ceramah itu kisah mati ya. Takutnya apalah kisah mati. Aku memperingati diriku sendiri supaya aku ini jangan tulul amal, jangan panjang tinggi angan-angan, dan jangan hubud dunia. Itu aja. Nah mudah-mudahan orang lain juga kayak itu. Kenapa? Karena sekarang ini benar nangaran hubud dunia itu ngeri sudah. Ngeri. Ini mudahan kita janganlah pondokan sini lah. Pangeran ngaran ditanamakan hidup sekarang tuh benar berlomba-lomba meninggikan status sosial ngarannya. Serobaan hendak look, hendak harat, baju hendak harat, tapih hendak harat, gamis hendak harat, kopiah hendak harat, jam hendak harat, sepeda motor hendak harat, serobaan hendak harat. Ngalih jar lawan kawan supan. Nah, makanya gak ada mau sepeda motor boleh ke rumah betagi ulun main tukarakan sepeda motor nyaman, ulun mengaji kesana kemari, ujar mengke itu ujar mama lawan abah nukar sepeda motor ayolah asal kau aja tolak. Napa mah sepeda motornya barang Astria akak mun itu parayagin ulun jar. Nah, menapa garang nang ditagih ulun main supaya nyaman mengaji, nah kuat inmik. Nah nggak kita mulai dah berapa nak harganya imik, ujar main 30-an bang jutanya, kilip kuitan mana hanya sepeda motornya. Kena isu-isu mutagi pulang, ulun main nyaman kena menelepon kawan kan, telepon guru kan, kawan guru kalau diulah nak nukar HP, ujar rumahnya ayo menang gitu, menagan beteleponan aja, ayo nukar sudah, napa mak anak itu karakan Samsung J1 gin, tahu junang ya baju J1 nih, J2 kan, bukan hendak mai, nah barang ulun hendak iPhone. Kuitan ngeri tahu benar iPhone itu nang berapa nak harganya iPhone 15 bang, murah tuh aja anak 15, jangan kuitan 15 ribu kah 15 juta ya Allah ya Karim. Kawanan ulun mah seberataan itu nang murah tuh ulun nungkar tuh ya Allah mun nang ini ka ampih aja ngaji udah bisa ada ampih aja menyusahi kuitan, menyusahi nggak? Paham? Ini hubud dunia, paham? Lah jangan kem di pondok jangan. Kita dilajari bani sini zuhud, nah dilajari zuhud, mandiri, memasak seorang, yang ada dimasakkan supaya mandiri. Orang-orang ini benar memasak dimasakakan supaya konsentrasi belajar, kada usah memasak seorang aja nyaman kena bini betianan bini aur seorang yang memasak. Mun kada bisa memasak menyayur kada bisa busia bini garing bini beranak di man Pak.
Ya sudah mandiri, ayo bisa memasak, bisa bersayur, bisa ini dan itu, baca tapas bisaan, bini beranak, seorang napasakan. Ya. Ya Allah, syukur je bini-bini mana aku terdapat buat pondokan Minhajul Abidin Nampajar. Alhamdulillah ya. Pengertian. Betul. Kada sesuai anunya, sesuai anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, ini nang zuhud dunia nih, mah ingat mati dah, ingat mati. Wal qanaatu minha bil yasiri, mengingat kematian itu manfaat dan faedahnya bersifat qanaah terhadap dunia dengan sedikit dapat dunia. Qanaah itu ridho, senang hati dengan dunia yang sedikit. Dilatih kita di pondok boleh, ya kan? Qanaah aja di pondok. Mun orang kada ingat di mati, iya lalawanannya qanaah. Napa lalawanannya qanaah? Hirsun, serakah. Jadi orang-orang tuh kada ingat di mati kan, pejabat nang korupsi tuh serakah. Nah, manakah pejabatnya? Itu serakah ngarannya. Bila serakah itu tanda kada ingat di mati. Mun pejabat nih ingat aja di mati, sadar bujur dengan kematian, jangan serakah. Syukur, qanaah aja, biar aja nih ada cukup aja sudah, gaji 20 jutaan sebulan. Ya garang mah pun. Bujur kah? Tahu kan gaji pegawai pan? Kada tahu lah. Bah benar, mun orang golongan 4 tuh golongan 4. Siapa golongan 4 tuh? Enggak pula benar kepala dinas lah. Nah kena benar ada ngarannya apa ngarannya gaji pokok. Ada ngarannya tunjangan anak istri, ada tunjangan jabatan, ada tunjangan ini dan itu. Mun dikumpulakan saku bener saku suah pang betakun mun dikumpulkan guru aja mau ya saku 20 jutaan itu 20 jutaan ya salah cukup aja kalau sudah 20 juta itu sebulan. Nang bini begaji juga berapa nang bini jar kepala sekolah juga nang begaji aja 15 juta nyaman kada. Kada usah lagi kan korupsi. Ya kalau berusaha lagi kan korupsi. Laksanakan tugas dengan baik, bantu masyarakat, bantu umat Rasulullah yang susah. Kenapa? Pacangan mati juga. Nah iya nang banyak tuh nih pejabat nang mau qanaah tuh, mantan menteri tapi kada sugih, mantan pejabat tapi kada sugih. Kami apa adanya, jujur benar apa adanya. Artinya makan gaji wara, pahamlah makan gaji wara nang apa nang seharusnya itu Pak. Tapi kada mewah benar, kada cara kayak orang. WC mobil 5 tidak motor 5 dah kau aja ngaran kepala dinas nih ngarannya gini kepala aja harus ngapa ya harus
Nah pangarannya hirsun, tamak, serakah. Kada ingat di mati tak? Kada ingat di mati tak? Mun orang ingat aja lawan mati, hidup akan qanaah. Hidup akan qanaah. Warraghbatu fil akhirati, dan gemar terhadap akhirat. Manfaat dan faidah ingat dengan kematian itu membikin gemar, suka lawan akhirat. Kenapa? Karena ada hidup sesudah kehidupan dunia. Dunia ini solahai bahasa orang ini perjalanan bagaikan seorang musafir. Suatu saat akan sampai ke tujuan. Tujuan yang sebenarnya itu adalah akhirat. Walaupun imbah dunia ini singgah dulu istirahat, di mana di alam kubur. Setelah istirahat di alam kubur, dia jalan lagi, bangkit lagi menuju tujuan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Tujuan yang akhir adalah surga dan neraka. Orang yang ingat kematian, dia akan berbekal, dia akan suka dengan akhirat. Kenapa akhirat? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih bagus daripada dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih bagus dan kekal. Ya kan? Mun kada ingat di mati, maulah besangu agan akhirat. Mati aja kada ingat. Nah, ingat lawan mati, membikin gemar lawan akhirat. Apa gemarnya? Dua aja mana? Gemar menuntut ilmu, gemar beribadah, beramal. Itu aja bang, ilmu lawan amal. Gemar nuntut ilmu, gemar beramal. Ibadahnya luas lagi tuh, ibadah ini, ibadah itu. Cukup aja kalau sudah benar caranya orang lain itu umur sudah 60 juga, umur mati juga. Bahasa orang pemerintahan benar umur 60 ini pensiun. Pensiun. Napa arti pensiun tuh? Istirahat. Ya bahasa kasaran itu salah apkir. Tahu apkir? Hah? Tapi kalau dipakai lagi kada produktif juga, sudah istirahat aja. Umur 60 juga sudah. Mana apalagi raghbah fil akhirat, bersiap untuk akhirat aja, ingat akan mati aja. Nah karena ingat mati, ayo gemar ke akhirat. Udah gunakan umur 60 nih nuntut ilmu, boleh beribadah. Ibadahnya banyak. Ibadah mahdhah, ibadah gairu mahdhah. Nah, wa tazawudu laha bil a'mali sholihati, dan berbekal untuk akhirat dengan amal-amal yang soleh. Mengingat kematian, hasilnya, manfaatnya, faidahnya, gemar lawan akhirat dan berbekal untuk akhirat, bekalnya amal soleh. Apa amal solehnya?
Dalam Quran dijawab Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Fatazawwadu, berbekallah oleh kalian. Iyalah, tazawwada yatazawwadu, tazawwudan bahwa mutazawwidun, wa dzaka mutazawwadun, tazawwad tazawwada tazawwadu. Berbekallah oleh kalian. Kenapa? Karena hidup ini panjang, benar. Bekal apa? Bekal hidup di dunia, bekal untuk alam kubur, bekal untuk akhirat. Apa bekal yang paling bagus dalam menghadapi kehidupan dunia? Apa bekal yang paling baik untuk kehidupan alam barzakh atau alam kubur? Apa bekal yang paling baik untuk akhirat? Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya sepaling baik bekal menghadapi kehidupan nih, menghadapi kubur akhirat itu takwa. Takwa. Kenapa takwa? Sudah kita belajar. Yalah sudah lalu mun kita hendak simpel jika takwa itu adalah masdar sifat ngarannya. Sifat orang ini takwa ini sifat benar. Orang yang mempunyai takwa ini disebut muttaqin. Sifat itu tercermin dari hurufnya. Huruf takwa berapa? Huruf takwa berapa? Salah. 45. Ta, qaf, waw, alif. Cukup itu saja. Takwa itu 4 huruf. Ta, qaf, waw, alif, tuktabu bisuratil ya. Alif tapi ditulis seperti huruf ya, padahal alifnya disebut alif mamdudah apa maksurah? Ahmad, maksurah mamdudah, asya'a mamdudah, takwa sama lawan Musa, alifnya maksurah, isim maksur, satu alif aja. Takwa. Napa? Satu tak. Tak itu apa? Tajridul qalbi amma siwallah. Kosongkan hatimu. Hati dikosongkan. Dari apa? Dari sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Hidup di dunia, pokoknya jangan ada di hatimu ini kecuali Allah. Yang lain kada boleh masuk. Boleh masuk, cukup Allah, karena al-qalbu baitullah, hati ini rumahnya Allah. Apa artinya? Hidup cukup, hati berpegang lawan Allah. Ana laisa fi qalbi illallah anta nuskhatul akwan fika suratur rahman tajma' suwaral Qur'an bismillah anta nuskhatul akwan fika suratur rahman anta nuskhatul akwan bika suratur
fi qalbi illallah dan ada di hatiku kecuali Allah. Itu orang tak kuasa. Kadada nangku lihat kecuali Allah, kadada nangku pegang kecuali Allah. Pokoknya itu bekal hidup. Bekal hidup itu sudah diajarkan mulai lahir. Kenapa? Rasulullah mengajarkan bila anak lahir sunat diazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tuh, sudah melajarakan lawan anak bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Iman. Bekal hidup boleh. Kenapa? Karena camuh, benar camuh. Bila di hati ini lain pada Allah Ta'ala, camuh. Habis saya mau gelisah. Nah, orang gelisah itu munnya di hati ini cuma Allah, tenang. Tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat Allah jiwa akan tentram. Apalagi ayatnya, gampang deh, sudah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah. Orang nang tenang, orang nang selalu kembali kepada Allah. Orang yang tenang, orang yang tidak ada di hatinya kecuali Allah. Tajridul qalbi amma siwallah. Kosongkan hatimu selain daripada Allah. Tidak ada di hati kita kecuali Allah. Rana-rana yang bangayang anu benai, ingat hati ini lawan Allah Ta'ala aja terus. Apa aja lawan Allah Ta'ala aja. Bakisah lawan Allah Ta'ala aja. Pada ya Allah ulun gede-gede. Ya Allah ulun ini kerana cukup Allah. Bakisah lawan manusia kada kawajuan nolongi. Ya kada kawajuan manusia nolongi. Ya kalau menambahi masalah benar aja. Baik berkisah selain lawan Allah Ta'ala. Ya Allah ulun gini dah mana gitu. Itu tanda tuh, hati kita ini lawan Allah aja. Itu orang takwa. Nah berikutnya adalah qaf itu qanaatun bi qismatillah. Qanaatun biqismatillah. Qanaah ridho senang hati apa nang diberi oleh Allah Ta'ala walau sedikit. Alhamdulillah hari-hari diberi Allah Ta'ala rezeki, syukur banget. Kada banyak satu aja, ada satu aja, ada banyak 1 juta. Banyak cukup udah 1 juta sehari. Woi tiang nyata air itu. Maksudnya itu berapakah diberi Allah Ta'ala sehari itu berapakah? Udah ridho aja. Itu orang takwa. Bekal hidup kada akan buntang banding karena orang bilainya kada qanaah benar pasti banyak hutang. Mun orang qanaah aja insya Allah kada banyak hutang. Karena syukur apa nada sudah. Nah berikut wafa bi ahdillah. Wafaun bi ahdillah, menunaikan dengan janji lawan Allah.
perjanjian lawan Allah, alastu bi rabbikum di alam arwah. Qalu bala syahidna. Janji lawan Allah, tunduk, beribadah lawan Allah, beribadah qalbiyah, ibadah maliyah, ibadah badaniyah. Gawi itu orang takwa. Anyar alif. Alif napa? Unsun billah. Mesranya, senangnya, bahagia hidupnya hanya dengan Allah. Itu benar. Mesranya hidup, nyamannya hidup, gembiranya hidup cuma dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu takwa. Bila orang punya sifat nangkai ini, muttaqin. Bila inya muttaqin, innal jannata u'iddat lil muttaqin. Surga disediakan untuk orang takwa. Surga dunia, surga akhirat. Tapi seberataan modalnya ilmu. Paham ya? Paham. Nggak ada paham modalnya. Lapar berarti kan? Lapar kan? Habis. Qala alaihi salatu wassalamu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru min dzikri hazimil lazzati ya'ni qati'iha wa huwal mautu. Ujar Rasulullah, aksiru bil amr, yalah afilu, yalah berarti madinya af'ala yufilu if'alan bahwa muf'ilun zaka muf'alun af'il af'ila af'ilu. Jadi aksara yuksiru iksaran bahwa muksirun dalam muksarun aksir la tuksir aksir aksira aksiru jama muzakkar mukhatab. Perintah ujar Rasulullah, aksiru, perbanyak oleh kalian, banyaki. Nah, panang dibanyaki. Min zikri hazimil lazat, mengingat yang memutuskan kelezatan. Banyaklah oleh kalian mengingat yang memutus kelezatan. Napa? Wahwal maut, mati. Banyaki mengingat kematian. Tapi disuruh Nabi jangan aku ingat mati terus nih. Ingat mati itu salah dinai. Itu kali empatan ingat ngarannya. Nah penggir Nabi menyuruh banyak mati jar kena ingat mati. Sedang ingat mati itu salah. Alah. Israf ngarannya ini nang banyak berlebihan ingat mati itu jadi kaku hidupnya ya nang takutan do. Ya nang mah ada gangguan jiwa sudah nih. Itu gangguan jiwa sudah. Ada nang dimaksud ingat mati ini dalam sehari banai ada banyak tuh kan minimal 3. Minimal banyak tuh kan 3. Yalah. Nah imbah subuh ingat mati. Rahatan hendak goreng imbah subuh disuruh kada semalam ingat mati salah. Biar setumat dia asal ingat mati. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum. Berabah, itu berabah di musalla ta. Berabah nang kaya orang mati. Behiring benar.
arah ke kiblat, ingat akan dimati ini aku kayak ini nah terus mertaja asal bunyi banyak tuh mertaja. Nah waktu berabah itu ingat baca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail wa rabba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anjirni minan nar, sambil berabah Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail wa rabba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail wa rabba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Ingat akan nih, ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, dan Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauhkan ulun dari neraka, jauhkan dari neraka. Nih ingat mati mana ini? Nah ingat akan nah kayak ini seorang bacaan ke kubur kayak ini nah berabahnya nah sudah ingat jadi rem sadar dah buat lagi paling seperempat jam menit 10 menit dah. Ingat kada? Ingat kawan mati, ingat. Nah ini jadi pemotivasi, jadi merem, jangan hubud dunia, merem, jangan cerakah hidup dan sebagainya, rem karena tiap subuh. Ujar orang ahli tasawuf, benar bila ini diamalkan zulhai, kan zulhai kena subuh berabah di sejadah nih, nangga itu deh. Baca Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil mau diamalkan bujur, insya Allah ikam sebelum mati tahu kita ada tanda-tandanya Tuhan memberitahu lawan kita akan menghadapi kematian. Kenapa? Kita ingat terus mana terem, mana diberi Allah Ta'ala kene. Cuma jangan guring. Nih kawan berubah. Allahumma rabba Jibril wa Mikail. Kayaknya larut. Para kamat sudah orang. Nah, itu guringan ngarannya. Nih setumat aja. Mbah sebelum Yahyu ya Qayyum kan itu tuh tentang Hayyu Qayyum tuh. Barabah setumat dulu. Baca nang tadi tuh. Ingat akan nah aku nih mati. Aku nih baca nang kayak ini dikubur nah kayak ini nah sendirian. Bini cantik ditinggalkan. Tuh. Nah, sekali sudah kena malam kena atau zuhur hendak berubah, ingat akan mati malam kena sekali hendak goreng 3 kali kada banyak lah 3 itu banyak, aksiru perbanyak oleh kalian 3 kali cukup. Ada rem hari-hari, nah isuk kena ingat pulang, ada merem isuk ingat pulang hendak goreng, ingat pulang lawan mati, ada remnya. Habis. Kemudian wa kana alaihi salamu yaqumu minal laili ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.